Good morning, students. Today's accountancy class, we are going to continue with Unit 3. Previous section, we just started with the sum. I worked out and show you exercise 1. This section, we are going to study accounting equation problems. Okay, we have started to work sums, so listen carefully. So for the first time, I have just come with a note for you. Still we have not reached to use the accounts note as per the double entry system. You got me, students? We are just started with the accounting equation problems, which could be done as we do in the ruled note. But still, it is for the first time I am just bringing to your knowledge how it can be worked. You got me, students? So see the note below. This is the form of your accounts note, isn't it? You have a date column in the left hand side of the page, and then you have one column here, isn't it? This big column. This column we will call it as particulars column, and you have two columns, isn't it? In this column will be called as the inner column, and this column will be called as the outer column. Okay, the whole side of this left hand side page will be considered as debit side, and coming to the right hand side, you have a date column, particulars column, and two columns like this, amount column. Okay, students? So here also this will be called as inner column and outer column, and this right hand side, the whole page will be considered as credit side. This will be done when we go for double entry sums. Okay, students, for the time being, accounting equation problems, we need not consider that, but since I showed the note to you, I am just explaining to you. You got me, students? Okay, it will be furthermore explanation will be given when we proceed with such types of sums. Got me, students? இப்போ அந்த அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷனை வந்து போர்டில் பண்ணால் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். ஏன்னா இந்த சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஹொரிசாண்டலாக லென்த்தியாக போகும். அப்போ எனக்கு இப்போ போர்டு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. ஸோ அதனால் மிஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த நோட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணி காட்ட போகிறேன். யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இப்போ இல்லஸ்ட்ரேஷன் 2 எடுத்துக்கலாம். நம்ம இல்லஸ்ட்ரேஷன் 2 ஈஸி சம். ஸோ ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் வித் இல்லஸ்ட்ரேஷன் 2. இதோட பேசிக் சம்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசிக் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது. So illustration 2 goes like this. Show accounting equation. Okay, it is in the books of Rani. Okay, students? Okay, now the first transaction is started business with cash rupees 80,000. Second transaction is goods bought on credit rupees 10,000. Third transaction purchase furniture for cash rupees 6,000. Fourth transaction paid creditors by cash rupees 8,000. You got me, students? ஸோ இந்த நாலு டிரான்சாக்ஷனை நம்ம அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சி, ஐ ஹவ் ரிட்டன் த சொல்யூஷன் லைக் திஸ். இந்த கொஸ்டின் நான் வந்து உங்களோட நாலேஜ்க்காக எழுதுகிறேன், பட் நீங்கள் வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் நோட்டில் இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு ரைட் த கொஸ்டின். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? கொஸ்டினை காப்பி பண்ணி ஆன்சர் எழுதணுன்ட்டு இல்லை. இப்போ மிஸ் இங்கே சொல்யூஷன் போட்டிருக்கேன்னா நீங்கள் உங்கள் நோட்டில் இங்கே சொல்யூஷன் போட்டு நீங்கள் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, students, hope you are able to understand. You got me, students? நான் question plus answer explain பண்ணுறதுக்காக மிஸ் வந்து இங்கே உங்களுக்கு question எழுதியிருக்கேன். You got me, students? Students, now see here. First you want to write the heading. Okay, in the books of Rani. Like that you want to write the heading in the center. Now see here, this side I have written transactions, isn't it not? So இந்த டிரான்சாக்ஷனில் நம்ம இந்த கொஸ்டினை வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் இந்த பர்டிகுலர்ஸ் காலமை டிரான்சாக்ஷனுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? தென் யூ லீவ் சம் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஐ ஹவ் ரிட்டன் அசெட்ஸ். யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நம்மளோட ஈக்குவேஷன் என்ன? அசெட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ப்ளஸ் liabilities, isn't it not? So I am writing it here. Assets is equal to, here you can write capital plus liabilities. The extension of this heading, அதாவது இந்த ஹெட்டிங்கோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கண்டென்ட் இன் த சம். இப்போ நம்ம கண்டென்ட் வந்து நிறையா இருந்துச்சு, அசெட்ஸ் நிறையா இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அசெட்ஸுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும்.
இப்போ நமக்கு லயபிலிட்டிஸ் வந்து நிறையா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஹெட்டிங் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் தள்ளி எழுதி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். You got me, students? So likewise, it depends upon the number of transactions that is in your hand. Now, from the question you say, you have to read this. Started business with cash அப்படின்னும் போது இந்த கேஷ் வந்து நமக்கு ஒரு அசெட் இல்லையா? அப்போ இந்த கேஷை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும். ஓகே, கேஷ் வந்து அசெட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள், குட்ஸ் brought on credit. அப்போ குட்ஸு, isn't it not? இப்போ இந்த குட்ஸு வந்து நமக்கு ஒரு அசெட்டு. அப்போது நம்ம எந்தெந்த ஹெட்டிங் நமக்கு முக்கியமாக வரணுமோ அந்தந்த ஹெட்டிங்கை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கணும், சம்ம ரீட் பண்ணி. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம்? அசெட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். அசெட்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் கேஷு வந்து அசெட்டு. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், செகண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் குட்ஸ் வந்து அசெட்டு. நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ்ட் ஃபர்னிச்சர். பாருங்கள், ஃபர்னிச்சர் வந்து நமக்கு அசெட்டு. ஓகே, இங்கே கேஷ், அஃப்கோர்ஸ் கேஷும் இருக்குது, கேஷையும் நோட் பண்ணிக்கணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அடுத்து பாருங்கள், பேய்டு கிரெடிட்டாஸ் பை கேஷ். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து எந்த எஃபெக்ட் ஆகுது? கிரெடிட்டாஸ். கிரெடிட்டாஸ் யார்? நம்மளோட லயபிலிட்டி. கிரெடிட்டாஸ் வந்து அசெட் இல்லை, அவங்க யார்? லயபிலிட்டிஸ் இல்லையா? அடுத்து வந்து கேஷ் வந்து அசெட்டு. Students, now see here, I have marked in the question for your convenience. Okay students, started business அப்படின்னா என்ன? நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா? அப்போ that is called as capital. எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்? கேஷில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அசெட்டு கீழே நம்ம கேஷ்னு ஒரு ஹெட்டிங் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, அண்ட் கேபிட்டல் ஒரு ஹெட்டிங் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் குட்ஸ் பாட் ஆன் கிரெடிட் ருபீஸ் 10,000 வந்து குட்ஸ் வந்து மிஸ் அசெட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த குட்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டாக்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்ட் யார்கிட்டேருந்து வாங்குகிறோம்? ரமேஷ் கிட்டேருந்து வாங்குகிறோம். எப்படி வாங்குகிறோம்? கிரெடிட்டுக்கு வாங்குகிறோம், அதாவது கடனுக்கு வாங்குகிறோம். இப்போ கடனுக்கு நம்ம வாங்குறதுனால கிரெடிட்டர் உள்ள வராங்க. அப்போ கிரெடிட்டர் யார்? லயபிலிட்டி. கரெக்டாக? அப்போது இந்த லயபிலிட்டிஸ்க்கு கீழே வந்து கிரெடிட்டர் ஹெட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? திருப்பி பாருங்கள், ஃபர்னிச்சர் மிஸ் சொன்ன மாதிரி அசெட்டு. அப்போ அசெட்டுக்கு கீழே ஃபர்னிச்சர் எழுதிக்கணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? கேஷ் இருக்குது, கேஷ் நம்ம ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் பாருங்கள், பேய்டு கிரெடிட்டாஸ் பை கேஷ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஜென்ரலாக யாருன்னு அவங்க நமக்கு சொல்லலை. ஸோ கிரெடிட்டாஸ்ன்ற ஹெட் நமக்கு லைபிலிட்டிஸ் கீழே இருக்குது, அந்த கிரெடிட்டாஸ் ஹெட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் இங்கே இருக்குது, ஸோ கேஷையும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, நீ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எடுத்துட்டேன்னா அதில் 2 ஹெட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். பாருங்கள், இதில் கேபிட்டல் இருக்குது, கேஷ் இருக்குது. இந்த டிரான்சாக்ஷனில் ஸ்டாக் இருக்குது, கிரெடிட்டர் இருக்காங்க. தேர்ட் டிரான்சாக்ஷனில் பாருங்கள், ஃபர்னிச்சர் உள்ள வருது, கேஷும் இருக்குது. யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? பேய்டு கிரெடிட்டாஸில் பாருங்கள், கிரெடிட்டாஸ் இருக்காங்க, கேஷ் இருக்குது. ஸோ இப்போது இந்த டிரான்சாக்ஷனில் வந்து 2 ஹெட் எஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, நீங்கள் அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் சம்ஸ் போடும் போதும் எப்படி போடணும்? 2 ஹெட்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி தான் நம்ம இப்போ சம்ஸ் போட போகிறோம். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஸோ ஃபார். இந்த சம் வந்து அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்போ ஃபாலோ பண்ணுறோம்? டபுள் என்ட்ரி பிரின்சிபல்ஸ், அதாவது டெபிட் ரூல் கிரெடிட் ரூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இந்த அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் போட்டிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இப்போது போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ அந்த அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன்லேயும் வந்து 2 அக்கௌண்ட் வந்து கரஸ்பாண்டிங்காக எஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி தான் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஐ திங்க் இப்போ இந்த ஹெட்டிங் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூ ஹாவ் டு ரைட் த ஹெட்டிங் லைக் திஸ். Friends, now see here the first transaction I have written it here. So you can write the question like this and then you can write started business with cash. Okay students, now keep an eye on the first transaction. Started business with cash அப்படின்னா இப்போ யார் ராணி வந்து நீ தான் ராணி அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இப்போ ராணி வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் பிஸ்னஸில் போடுறீங்க? கேஷில் 80,000 போடுறீங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ கேஷுக்கு நேராக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 80,000 வந்து நம்ம இப்போ எழுதணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்? ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் கேஷ் 80,000. இப்போ கீப் இன் மைண்ட் யூ வாண்ட் டு கிவ் டபுள் எஃபெக்ட். ஓகே, 2 எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ ஒரு எஃபெக்ட் நம்ம கொடுத்துட்டோம், இன்னொரு எஃபெக்ட் நம்ம எதில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா கேபிட்டல். ஸோ கேபிட்டலில் வந்து நம்ம 80,000 என்ட்ரி பண்ணணும். ஓகே, ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, டோன்ட் வரி அபவுட் த லைன். நீங்கள் லைனை பற்றி வரி பண்ணிக்க வேண்டாம். எப்படி நம்ம வந்து
ரூல்டு நோட்டில் எழுதுகிறோமோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, இப்போ 2 எஃபெக்ட் நம்ம முடிச்சாச்சு. கேஷும் முடிச்சாச்சு, கேபிட்டல் முடிச்சாச்சு. ஓகே, அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி 0 போடணும். ப்ளஸ் போட்டு ஸ்டாக் ஒன்றும் இல்லை, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்னிச்சர் ஒன்றும் இல்லை, இங்கே ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க. கேபிட்டல் என்ட்ரி பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து கிரெடிட்டாஸும் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு 0 போட்டுக்கலாம். த ஃபஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் ஓவர். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Students, now see here, first transaction is over. So நீங்கள் இப்படி வந்து லைன் போட்டுக்கலாம். I have used the red ink for the purpose of drawing the line. It is not necessary that you should use red. You can use pencil only. Okay, you need not use red pen in your accounts note. Okay, now what you have to do is that in the transaction முடிஞ்ச உடனே you have to write equation அப்படின்னு சொல்லிட்டு equation நீங்கள் வந்து எழுதணும். அதாவது equation வந்து என்ன இருக்குன்னா, நம்ம கையில் இப்போ என்ன கேஷ் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக வேண்டி we are going to write. You got me students? So what is the amount means cash 80,000 அப்படியே நம்ம கீழே கொண்டு வரோம். Okay students, once again you bring down the balance. ஸ்டாக்கில் இருக்குது ஏதாவது அமௌண்ட் இருக்கா? இல்லை, 0. ஃபர்னிச்சரில் ஏதாவது அமௌண்ட் இருக்கா? இல்லை, 0 போடணும். கேபிட்டல் நம்ம கையில் வந்து 80,000 வந்து இருக்குது. தென் கிரெடிட்டாஸ் ஏதாவது அமௌண்ட் இருக்கா? இல்லை, 0. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் எழுதிட்டு ஈக்குவேஷனை கொண்டு வந்துட்டோம். இந்த ஈக்குவேஷனில் தான் நம்ம செகண்ட் ட்ரான்சாக்ஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், இந்த செகண்ட் ட்ரான்சாக்ஷனை நம்ம அடுத்தது சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, யூ see. Okay students, now see here, second transaction is goods bought on credit rupees 10,000 from Ramesh ன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இந்த சம்மில் அக்கௌண்ட் 1 என்னது? குட்ஸு, அதாவது ஸ்டாக்கு. குட்ஸை வந்துச்சுன்னா ஸ்டாக்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸ்டாக் எஃபெக்ட் ஆகுது, கரெக்டாக? நம்ம எப்படி வாங்குகிறோம்? கடனுக்கு வாங்கியிருக்கோம். யார்கிட்டேருந்து வாங்குகிறோம்? ரமேஷ் கிட்டே வந்து வாங்கியிருக்கோம். இப்போ நமக்கு இந்த ரமேஷ் யார்? கிரெடிட்டார். அப்போ கிரெடிட்டார் இங்கே இருக்குது. ஸோ நம்ம 2 அக்கௌண்ட் எதை எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்டாக்கும் கிரெடிட்டரும் நம்ம இப்போ எஃபெக்ட் கொடுக்கணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ வென் வி ரைட் லைக் தட், இப்போ கேஷ் ஏதாவது நம்ம கையில் எஃபெக்ட் கொடுக்குறோமா? இல்லை. ஸோ புட் அ 0. தென் ப்ளஸ், then stock, what is the value of stock? 10,000, isn't it? So 10,000 you are writing straight to stock. Okay, any effect on furniture? No. Put the equal to sign. Any effect on capital? No. Okay, any effect on creditor? Yes. So you are buying for loan, isn't it? So creditor account, you have to bring 10,000 rupees. You got me students? Okay, so this is how you want to account this transactions. Okay students, now see here, second question I have written, I have completed this. Now I have to bring down the equation. Okay, ஒரு transaction முடிஞ்ச உடனே equation கொண்டு வரணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் கேஷ் நம்ம கையில் எவ்வளோ இருக்குது? 80,000 இருக்குல்ல, அதை அப்படியே நம்ம கொண்டு வரோம், எழுதுகிறோம். ப்ளஸ் ஸ்டாக் இப்போ நம்ம கையில் எவ்வளோ வந்துருச்சு? 10,000 ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது. ஃபர்னிச்சர் ஒன்றுமே வரல. நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி கேபிட்டல் வந்து 80,000 நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கம் கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து 10,000 rupees அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு வந்துடுறோம். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹாவ் டு write the answer after writing the second transaction. Okay, now I am going to write the third transaction. Now I have written the third transaction. The question is like this: purchase furniture for cash. இப்போ மிஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி 2 அக்கௌண்ட் எதை எஃபெக்ட் கொடுக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட். ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் நம்ம ஹெட்டிங் ஆல்ரெடி நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்னிச்சரில் ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கணும். நீ ஃபர்னிச்சர் எப்படி வாங்குற? கேஷ்க்காக வாங்குற. அப்போது உன்னோட கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து இப்போ ரெடியூஸ் ஆகும். யூ காட் மீ? கேஷில் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும். ஸோ 2 அக்கௌண்ட்டில் வந்து இப்போ எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறோம். சி ஹவ் யூ ஃபஸ்ட்டு கேஷ் இல்லையா? ஸோ கேஷில் வந்து மைனஸ் போடுங்க. -6,000 பிகாஸ் 80,000லேருந்து நீ 6,000 ரெடியூஸ் பண்ணுற. ஸ்டாக்கில் வந்து ஒரு எஃபெக்டும் கொடுக்கக்கூடாது. ஆனால் ஃபர்னிச்சரில் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ₹6,000 ஃபர்னிச்சர் வேல்யூ நீ அக்கௌண்டிங் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதனால் ஃபர்னிச்சரில் நம்ம 6,000 போடுறோம். ஓகே, தென் கேபிட்டல் நோ எஃபெக்ட், புட் அ 0. creditors no effect, put a 0 as far as this particular transaction is concerned. You got me students? So you are able to understand this. Okay, now I am going to close this and bring down the equation. Friends, now see here, 80,000 minus 6,000, the answer will be 74,000. And then here you see 10,000 plus 0, the amount is 10,000. And here
0 plus 6,000, the amount is 6,000. Here 80,000 plus 0, you get here 80,000. Next, here also 10,000 plus 0, you get here 10,000. Likewise, you want to bring down the equation. Now I am going to write the fourth transaction. Students, now the fourth question you see, paid creditors by cash. Okay, அப்போ creditors யாரு liability நீங்கள் போட்டிருக்கேன், cash வந்து என்னது asset. Okay, so இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட் இப்போ நம்ம எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறோம். See, I have written the question, particulars column question miss எழுதிட்டேன். அதுக்கப்புறம் paid creditors by cash amount எவ்வளோ 8,000 rupees. இப்போ உனக்கு கேஷ் 74 ஆல்ரெடி உன் கையில் இருக்குது. ஸோ இதுலேருந்து 8,000 நீ மைனஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஏன் நீ கிரெடிட்டாஸ்க்கு கொடுக்க போகிற. ஸோ 8,000 நீ மைனஸ் பண்ணிடு. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அடுத்த ரெண்டு எஃபெக்ட், இது ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்தாச்சு. இப்போ நீ கிரெடிட்டாஸ்க்கு பே பண்ணும்போது உன்னோட கிரெடிட்டாஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுக்குற மாதிரி காட்டுது, 10,000 நீ கொடுக்குற மாதிரி காட்டுது இல்லையா. இப்போ இந்த 8,000 நீ கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும், உன்னோட கிரெடிட்டாஸ் வந்து கம்மியாகும். ஸோ இங்கே 8,000ஐயும் நீ என்ன பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணணும். Hope you are able to understand children. நம்ம கேஷில் 74,000 இருக்குது. இந்த 74,000 கேஷ்லேருந்து கிரெடிட்டாஸ்க்கு நம்ம 8,000 கொடுக்க போகிறோம். அப்போது 74லேருந்து 8,000 வந்து கேஷ் ரெடியூஸ் ஆகும். 8,000 கேஷில் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ மைனஸ் சைன் போட்டுக்கணும். ஓகே, இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்காங்க, 10,000 rupees இருக்காங்க. ஓகே, இந்த 10,000ல் நம்ம இப்போ 8,000 கொடுக்க போகிறோம். அப்போ கிரெடிட்டாஸ் கம்மியாகும் இல்லையா, அதனால் 10,000லேருந்து மைனஸ் 8,000ன்னு காட்டணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ரிமைனிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் என்ன பண்ணணும், 0 போட்டுடணும். ஓகே, ஸோ ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துட்டா ரெண்டே அக்கௌண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு எஃபெக்ட் கொடுத்துடணும். அதை வந்து நீ ஆட் பண்ணுறியா மைனஸ் பண்ணுறியான்றதை வந்து அதையும் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் வராது. ஓகே, இந்த நடுவில் மிஸ் போட்டிருக்க இந்த ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ஈக்குவேஷனோட ப்ளஸ், இது கான்ஸ்டன்ட். இந்த ப்ளஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கேஷ் ப்ளஸ் ஸ்டாக் ப்ளஸ் ஃபர்னிச்சர் அப்படி லைனாக போயிட்டே இருக்கும். இன்னும் ஃபர்தர் அடுத்தடுத்த கொஸ்டினில் உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டாக் வரும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 to 7 ஐட்டம்ஸ் வந்து இங்கே ஸ்டாக் வந்துடும். நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நோட்டை வச்சு எழுதணும். அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கேபிட்டல் வரும், இன்னொன்று கிரெடிட்டாஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்தர் யூ வில் கெட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு இன்னும் 2 ஹெட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். ஸோ நம்ம வந்து நோட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். டோன்ட் திங்க் தட் திஸ் இஸ் ஸ்டேஷ்னரி. ஓகே, இப்போ இது வந்து ஸ்மால் சம். ஸோ அதனால் ஹெட்ஸ் கம்மி, நம்மளோட அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்காங்க. அதனால் மிஸ் வந்து இவ்வளோ எலாபரேட்டாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கொஸ்டின். ஓகே, இப்போ வந்து நான் 4th question ட்ரான்சாக்ஷன் எழுதிட்டேன். இப்போ நான் இதோட எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ ஐ கோயிங் டு ரைட் த ஈக்குவேஷன் நவ். Now see, I am going to subtract. So 74ல 8,000 போச்சுன்னா how much you get children? You get 66,000, isn't it not? Okay, next you see here 10,000 plus 0, 10,000. Here 6,000, the same value you have to bring it down, equal to 80,000. இங்கே வந்து 80,000 கேபிட்டலில் இருக்கிறது அப்படியே கொண்டு வாங்க. தென் 10,000ல் 8,000 போச்சுன்னா 2,000, isn't it? ஸோ 2,000 வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்துட்டோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. ஒன்லி 4 question is there. ஸோ த ஈக்குவேஷன் இஸ் we have brought it down. So our ultimate concept என்ன, if the business must be sound, asset must be equal to the liabilities. You got me students? Assets must be equal to the liabilities, isn't it not children? So that is இந்த அமௌண்ட் எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வரணும், ப்ளஸ் இந்த அமௌண்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் வரும். ஸோ அந்த 2 அமௌண்ட்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் இட் இஸ் த சம் இஸ் கரெக்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Students, now see 66,000 plus 10,000 plus 6,000. So 66 plus 10,000, 76. 76 plus 6,000, how much you get? 82,000. So this 82,000 you can write like this. You got me students? That is equal to, here you see 80,000 plus 2,000. Here also you are getting 82,000. Now your assets is equal to liabilities. That means your sum is correct. You got me students? Hope you understood this sum. This is how you want to work out. Okay.
Okay, students, so this is how you want to close the sum, children. Hope you are able to understand how to use the notes. Okay, children, so that's why I drew the lines for you. Once again, I'm telling you that still we have not come under the method of using the accounts note. That is double entry rules இன்னும் ஃபாலோ பண்ணலை. அப்போ நான் வந்து மிஸ் இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். For the time being, you should just remember that it is still used in the form of ruled note only. Okay, students. ஸோ அதனால் இந்த லைன் எல்லாம் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். Just like that, you write on top of the line, nothing wrong. Okay, students, use as I use the accounts note now. Okay, hope this will make you clear. The presentation must be neat like this. No rubbing, cutting, scribbling and all that. See that accounts note must be maintained very neatly for me. I am very much particular about that. Okay, hope you understand, children. The next term sum also I'll work out and show you.